So, Papu, Gavanida, Quadratic Equations, Chapter 4, Class 10 CBSE. Quadratic Equations. So, இதனோட introduction பார்த்தரலாம் first இதுல. Quadratic Equations அப்படின்றப்ப first இந்த chapter வரதுக்கு முன்னாடி you would have crossed polynomials and linear equations. இது term 1 example நீங்க பார்த்திருப்பீங்க 1 மார்க்குக்கு கரெக்டா? Polynomials, linear equations in one variable or two variable. I mean இப்ப என்னது quadratic equations. So quadratic equation ஓட base first இது தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்தெந்த டாபிக்ஸ் எதை பத்தின கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா we should have known about polynomials and linear equations. Major we should known about polynomials. சரியாடா? Polynomials அப்படின்றப்ப நீங்க என்ன பார்த்திருப்பீங்க? It is a combination of coefficients, variables, constant இதெல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க கரெக்டா? And இந்த terms எல்லாம் நீங்க வந்து இதுல வந்து you would have heard about these terms. Coefficients, variables, அதுக்கப்புறம் என்னது degree, power, இது மாதிரி இது எல்லாமே வந்து நீங்க polynomialsல பார்த்திருப்பீங்க. Constant, இந்த terms எல்லாமே you would have heard about. So coefficients அப்படின்றது என்னது? ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்க எழுதுறப்ப அந்த algebraic expression எழுதுறப்ப அதனுடைய values, இப்போ for example 4x அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னா x அப்படின்றது variable, alphabet அப்படின்றதுனால கிடையாது. You can substitute various values for this x. கரெக்டா? various values நீங்க substitute பண்ண அதுக்கு corresponding your answer will differ. இப்ப x க்கு நீங்க 1 அப்படின்னு substitute பண்ணீங்கன்னா 4 into 1 you'll get 4. If you substitute x equals 2 then 4 into 2 equals 8. So ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி corresponding valuesக்கு தகுந்த மாதிரி you'll get the corresponding answers. So you can substitute various values since it is called variable. சரியாடா? then இந்த வேரியபிளுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது இந்த வேல்யூக்கு பேரு தான் what do you call it? coefficient. சரியா? so 4x அப்படின்றதுல coefficient என்ன வேரியபிள் என்னன்னு பார்த்திருப்பீங்க. இதே 4x square இப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா you call this as power. 4x square அப்படின்னா power of this x. கரெக்டா? x to the power 2 x square. so 4x power 4 இருக்கு அப்படின்னா x to the power 4. so இதனுடைய பவர் என்னது? 4. டிகிரி அப்படின்னா என்னது? ஒரு full polynomial ஒரு equation நீங்க வந்து எழுதுறீங்க 4x square plus 2x cube plus 3x plus 4 இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இதுல இருக்கிறதுலயே எது highest power you call that as degree. கரெக்டா? so இப்ப இதுல 2 இருக்கு power, then power 3, then இங்க power என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். x to the power 1 is x. so இங்க power என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? 0. anything to the power 0 equals 1. anything to the power x to the power 0, 1 to the power 0, 4 to the power 0, any number, any base to the power 0 equals 1. so இங்க 4 பக்கத்துல இந்த constant பக்கத்துல எப்போதுமே என்னது? x to the power 0 இருக்கும். so constant ஓட power என்னன்னு சொல்லுவோம்? 0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியாடாமா? so இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ரீவியஸா பார்த்தது, அதனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். polynomials அப்படின்றதுல you would have heard about coefficients, variables, degree, power. power அப்படின்றது இது பவர்ல இந்த ஈக்குவேஷன்ல எது நமக்கு highest power we call that as degree, and based on the degree we'll classify the polynomials. கரெக்டா? so cubic polynomial, quadratic polynomial இப்படி எல்லாம் வந்து we would classify. then constant அப்படின்றது என்னது? இந்த ஃபைனலா எடுத்த நம்பர் மட்டும். we don't have a variable here. கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறது, doesn't change. so variable இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் according to the x. so இங்க 4 அப்படின்றது மட்டும் இருக்குன்னா x to the power 0 நமக்கு 1 ஆயிடுது. அப்ப இங்க நமக்கு வெறும் அந்த நம்பர் மட்டும் தான் வரும். so this is called a constant term. சரியாடா? so இத நம்ம polynomials ன்னு பார்த்திருப்போம். இப்ப இந்த polynomials எப்ப ஈக்குவேஷனா கன்வெர்ட் ஆகும்? when the polynomials are equated to 0. for example, if you have a polynomial 2x square plus 4x plus 3, this is called a polynomial because it is a combination of variables, coefficient, and main என்னது? இந்த பவர் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்க கூடாது, ஃபிராக்ஷன்ல இருக்க கூடாது. ஓகேவா? if it is in negative or in fraction, இந்த பவர் வந்து நெகட்டிவ் நம்பராவோ ஒரு நெகட்டிவ் இன்டிஜராவோ இல்ல ஃபிராக்ஷனாவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா then you will generally call it as an algebraic expression. அவ்வளவுதானே தவிர you will not call it as a polynomial. so இந்த detailed explanation and all you would have seen in chapter 2. so இத விட்டுறலாம். 2x square plus 4x plus 3 என்ற polynomial எப்ப நம்ம equation அப்படின்னு சொல்லுவோம்? when this polynomial is equated to 0 you call it as an equation. புரியுதாடா? so when a polynomial is called a equation, when a polynomial is equated to 0 you call it as an equation. equate அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது பாருங்க. நீங்க இந்த left hand sideல இருக்கிற இந்த polynomial what do you equate with? 0 ஓட equate பண்றீங்க.
சரியா? சோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்றப்ப you call it as an equation. சோ நம்ம பாட்டு ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா? அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சோ இதுக்கு இந்த அர்த்தத்தை நீங்க எங்க புரிஞ்சுப்பீங்கன்னா solving the equation. When you solve an equation, you will understand the concept. இது எப்படி ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் ஆகுதுன்னு. எக்ஸுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சம் வேல்யூ. ஓகேவா? 1, 2, 3, 4, 5, 6, any numbers could be substituted for x. இந்த எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா this whole equation is reduced to 0, that will be the solution of this equation. புரியுதா? இப்ப இது மாதிரியே இருந்தா நம்மளால வந்து ரியல் லைஃப்ல இதை அப்ளை பண்ண முடியுமா? இப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்லயே இருந்தா 2x² + 4x + 3 இருந்தா பர்டிகுலரா என்ன வேல்யூன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? முடியாது. So we should substitute some value for x here in this equation. So அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப this whole equation should be reduced to என்னது? 0. இது ஃபுல்லா இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனுமே வந்து நீங்க வேல்யூ எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப 0 அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலா ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா the value is right, so you have solved an equation அப்படின்வாங்க. ஓகேவாடா? So a polynomial is first ஒரு விஷயம், a polynomial is converted to an equation or it is said to be an equation எப்போ when it is equated to 0. first ஒரு விஷயம். and second வந்து இது வந்து இந்த டிகிரி வச்சு நம்ம வந்து கிளாசிஃபை பண்ணுவோம் polynomials அப்படின்னு சொல்றோம். so similar way equations. இப்ப polynomial எப்படி நீங்க linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி after equating with 0 அதே மாதிரி டிகிரி பேஸ் பண்ணி ஒரு classify as linear equation, quadratic equation and cubic equation. you say it as equation. அவ்வளவுதான். வார்த்தை மாறும். when it is equated to 0 you will call it as an equation. when it is just an expression you will call it as a polynomial. சரியாடாமா? so இப்ப என்ன பண்றோம்? 2x² + 4x + 3. so இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன்ல you should first see to the degree. டிகிரி வந்து 2 இருந்துச்சுன்னா டிகிரி இஸ் நத்திங் பட் என்னது? ஹையஸ்ட் பவர். ஹையஸ்ட் பவர் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கிறதுலே எது ஹையஸ்ட் பவரோ அதுதான் வந்து அந்த ஈக்குவேஷனுடைய டிகிரி. எந்த இதுல வேணாலும் ஆர்டர்ல வேணாலும் இருக்கலாம். பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல இங்க 2 எழுதிட்டு then I have given power 3. சோ அப்ப அதுக்காக இந்த 2 தான் ஹையஸ்ட் பவர்னு சொல்லுவோமா? கிடையாது. இங்க பவர் 3 இருக்குது, இதுதான் ஹையஸ்ட் பவர் அப்படின்னா this will be the degree of this equation. புரியுதாடா? சோ அதனால நீங்க எந்த இடத்துல ஆர்டர்ல இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஹையஸ்ட் பவர் எதுன்னு பார்க்கணும். that will be the degree of the equation. சோ இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த quadratic equation what will be the degree? quadratic equation க்கு degree will be 2. highest power will be 2. 1 or 3 or 4 இல்ல வேற எந்த நம்பர்ஸ் இருந்தாலும் you will never say it as a quadratic equation. so quadratic equation அப்படின்னா the degree of the x or any variable that you choose should be 2. இப்ப 4y² + 2y + 3 அப்படி எடுக்கிறேன்னா x க்கு மட்டும் தான் 2 ன்னு சொல்லல. ஓகேவா? this variable can be any alphabet. x ன்னு எடுக்கலாம், y ன்னு எடுக்கலாம், z ன்னு எடுக்கலாம், whatever alphabets you wish. so 4y² + 2y + 3 அப்படின்னா இந்த இடத்துல y ஓட பவர் என்னது? 2. இதுல y ஓட பவர் என்னது? 1. இங்க y இருந்திருக்கும்டா y to the power 0 ன்னு இருக்கும். anything to the power 0 will become 1. so 3 into 1 equals 3. then it will become a constant term. வேரியபிள் அந்த இடத்துல 1 ன்னு மாறிடுறப்ப வேரியபிள் இல்லன்றப்ப அந்த வேல்யூ என்ன ஆகாது? வேரி ஆகாது. டஸ் நாட் வேரி. டஸ் நாட் வேரின்றதுனால நம்ம அதுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கிறோம்? கான்ஸ்டன்ட்னு ஒரு நேம் கொடுக்கிறோம். so 4y² + 2y + 3 equals 0 அப்படின்றப்ப what is this equation called? quadratic equation. எதனால? because the degree is 2. highest power in this equation is 2. அப்ப it is said to be a quadratic equation. so highest power 2 இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நான் quadratic equation சொல்லுவேனா? இன்னொரு கண்டிஷனும் இருக்குதுடா. highest power degree should be 2 and one more condition for it to be a quadratic equation என்ன அப்படின்னா the coefficient should not be equal to 0. the coefficient of this highest power variable, அதாவது நீங்க இந்த y ஓட coefficient 0வா இருக்கலாம், இல்ல இந்த constant term கூட 0வா இருக்கலாம். பட் இந்த y ஸ்கொயர்னு இருக்குது பாத்தீங்களா? எந்த வேரியபிள்ல நீங்க அந்த டிகிரி எடுக்கிறீங்களோ அதனுடைய coefficient should not be equal to 0. ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா இப்ப இதுக்கு ஒரு ஜெனரல் ஃபார்ம் செட் பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். மேடம் வாட் இஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆர் ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் a quadratic equation? இந்த நம்பர்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கலாம். கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கலாம்டா? சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் we see in real life. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஜெனரலா given alphabet a x² plus bx plus c equals 0. எப்படின்னா x² அப்படின்றத quadratic equation அப்படின்றதே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. பிகாஸ் இந்த வேரியபிளோட டிகிரி என்னது? இந்த ஈக்குவேஷன்ல இந்த வேரியபிளுக்கு தான் ஹையஸ்ட் பவர் இருக்குது. சோ இந்த டிகிரி வந்து 2 அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. சோ this equation is said to be as a quadratic equation. so x power 2 x power 1 இங்க x power 0 இருந்திருக்கும். so this will be a constant term.
இப்ப x power 2 ஓட coefficient நம்ம என்னன்னு ஜெனரல் ஆல்பபெட் கொடுத்திருக்கிறோம் a அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறோம். x power 1 ஓட ஆல்பபெட் coefficient என்னது b, then constant term c அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். இப்ப இந்த a ஓட வேல்யூ 0வா இருக்க கூடாது. For it to be a quadratic equation, the value of a should not be equal to 0. ஏன் எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, if the value of a equals 0, நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப 0 அப்படின்னு இங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா 0 into x square னு இருக்குமாடா. 0 into anything is equal to 0. கரெக்டா? 0 வால நீங்க எதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனாலும் it will become 0. அப்ப இந்த டேர்மே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? null. கரெக்டா? it doesn't exist ன்னு ஆயிடுது. அப்ப 0 ன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்ப இங்க ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? bx plus c ன்ற ஈக்குவேஷன்ல இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்குமே. அப்ப x ஓட பவர் என்ன ஆயிடுது? 1 ன்னு இருக்குது. இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஹையஸ்ட் டிகிரி எது? 1 அப்படின்னு ஆயிடுது. So it will become a linear equation. அது quadratic equationாவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. புரியுதாடா? So value of b or c can be 0. b value c value 0வா இருக்கலாம். But the value of a should not be equal to 0. புரியுதாடா? இந்த வேல்யூ x ஸ்கொயர்ன்றதுதான் வந்து நமக்கு quadratic equation அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கே ஹெல்ப் பண்ணுது. Because the degree is 2. அந்த டிகிரி இருக்கிறது 2ன்ற டிகிரி பவர் இருக்கிற வேரியபிளோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்க கூடாது? 0வா இருக்க கூடாது. 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த டேர்மே இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வச்சு பார்த்தோம்னா it will either become a linear equation or இந்த வேரியபிள் 0 ஆனா it will become a constant term. சரியாடா? So quadratic equation ஆவே அது இருக்காது. So ரெண்டு விஷயம். If you want to identify a quadratic equation, how can you identify it? The degree of the equation should be 2. That is the highest power of the equation should be 2. ஒன்னு. So what is the second criteria? The degree highest power 2 இருக்கிறதோட coefficient. The coefficient of the variable which is having the power as 2, அது என்னவா இருக்க கூடாது? The coefficient of this term should not be equal to 0. புரியுதாடா? அது வந்து 0க்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடாது. So அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா that term will become null and the remaining two terms only will exist. So depending upon these coefficients, this will either become a linear equation or will become only a constant term. சரியாடாமா? So இந்த ரெண்டு criteria தான். ஒன்னு degree 2, இன்னொன்னு a value should not be equal to 0. So இது ரெண்டு தான். a அப்படின்றது இந்த general expression. என்ன general expression? ax square plus bx plus c equals 0. This is the general form of a quadratic equation. So in the general formula நம்ம இந்த coefficient x square ஓட coefficient a ன்னு எடுக்கிறோம். இந்த a value should not be equal to 0. இது ரெண்டு தான் criteria. சரியாடா? So இப்ப இதனுடைய standard form. டிகிரினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா standard form. இந்த general formக்கும் standard formக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான். ஜெனரல் ஃபார்ம்ல நீங்க ax square plus bx plus c அப்படின்னு எழுதுறீங்க. bx plus ax square plus c இப்படி எழுதலாம். பட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றப்ப என்னன்னா இந்த பவர் இருக்கு பாத்தீங்களாடாமா, this power should be in the descending order. ஓகேவா? இப்ப quadratic equation அப்படின்றதுனால highest power என்ன நம்பர் தான்? நமக்கு 2 அப்படின்ற நம்பர் தான் இருக்கும். So 2 அடுத்த பவர் 1 அடுத்த பவர் 0. 0 அப்படின்றது nothing but a constant term. சரியாடா? சோ அந்த x to the power 0 அந்த x to the power 0 வந்து 1 ஆயிடும். அப்ப வந்து எந்த coefficient இருக்கோ அது அந்த 1 ஓட மல்டிப்ளை ஆறப்ப அந்த coefficient மட்டும் தான் it remains. So it will become a constant term. இதே வேற ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்றேன். quadratic equationல any power, அதாவது 7ன்ற ஒரு பவர்ல ஆரம்பிக்குதுன்னா x to the power 7 இருக்குதுன்னா அடுத்தது என்ன இருக்கணும்? x to the power 6 descending orderல இருக்கணும். x to the power 5. இப்ப x to the power 4 அந்த ஈக்குவேஷன்லயே இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க. if it is absent, x to the power 4 வந்து absent அந்த ஈக்குவேஷன்ல அப்படின்னா x to the power 3 இருக்கலாம். புரியுதா? அதுக்கு ஆர்டரா இருக்கணும்ன்றதுக்காக எல்லா பவருமே இருக்கணும். 7னா அடுத்தது 6 கண்டிப்பா இருக்கணும், அடுத்தது 5 கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது. Okay, what are the powers that are present in the equation? Those powers should be in their descending orders. புரியுதாடா? இப்ப quadratic equationலயே கண்டிப்பா இந்த x square term இருக்கும். Because இந்த x square இல்லைன்னா it is not a quadratic equation. So x square term இருக்கணும். அடுத்தது x power 1 தான் இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. டைரக்டா it can be a constant term. ஓகேவா? x square plus 4 இப்படின்ற ஒரு term கூட இருக்கலாம். So this is also a quadratic equation. இந்த மூணு டேர்முமே it should be presentன்ற கண்டிஷன் கிடையாது. Only this x square term should be present. அது வந்து கண்டிஷன். Because since it is said to be a quadratic equation, அது ஒரு quadratic equation நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா this x square term should be there. ஆனா x squareக்கு அப்புறம் x to the power 1 term தான் இருக்கணும்ன்ற நீட் கிடையாது. இதுக்கு அடுத்த டிசெண்டிங் நம்பர் பாருங்க. 1 இல்ல அப்படின்னா அடுத்த டிசெண்டிங் நம்பர் என்னது? பவர்ல 0. So 0 பவரா இருக்குதுன்னா what is the term? Constant term. So constant term கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? So standard form அப்படின்னா the power should be in their descending order. Power should be in their descending order. So இது ஒண்ணுடா. சரியா?
So how to identify quadratic equation? Degree and the coefficient should not be equal to 0. அது ஒன்னு பார்த்தோம். Then general form அப்படின்னு சொல்லிட்டு ax square plus bx plus c equals 0. இந்த ax square plus bx plus c இதே ஆர்டர்ல 2 1 0 இப்படி இருந்துச்சு, descending order இருந்துச்சுன்னா it is said to be the standard form of the quadratic equation. So இது ஒன்னு பார்த்திருக்கோம். Then another thing என்ன அப்படின்னாடா solving. சரியாடா, solving a quadratic equation. So equation solve பண்றதுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் previously, just ஒரு outline மட்டும் கொடுத்திருப்பேன். இப்ப இந்த introduction கொடுக்கறப்ப you will get an equation like this. For example 4x square plus 3x plus 2 இப்படி ஒரு quadratic equation இருக்கு அப்படின்னா equation அப்படினாலே equal to 0 அப்படின்றது இருக்கணும். Only when you write this alone அப்படின்னா it will become a polynomial. சரியாடா, only when a polynomial is equated to 0 you call it as an equation. So இந்த equal to 0 போட மறந்துடாதீங்க. Okay, and 4x square சரி ஒரு doubt, equated to 0 னா மட்டும் தான் equation அப்படின்னா 4x square plus 3x equals minus 2 அப்படின்னு எழுதுறப்போ this is also an equation. Only thing is that it is not in its standard form. சரியா, அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல அது இல்ல. இந்த பிளஸ் 2 என்னவா இருக்குது நமக்கு அந்த சைட் போறப்ப மைனஸ் 2 அப்படின்னு சொல்லி மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, 4x square plus 3x equals minus 2. அப்ப நீங்க இங்கேயும் ஈக்குவேட் தான் பண்றீங்க. ஓகேவா, இப்ப இங்க x ஓட வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப இது கரெக்டா தான் இருக்கும். என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் வரப்ப இந்த minus 2 should go to the other side or as plus 2. அப்ப ரிமைனிங் அங்க என்ன இருக்கும், இங்க இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே இந்த சைடு வந்துருச்சு லெஃப்ட் சைடுக்கு. அப்ப ஈக்குவல் டு அந்த சைடு எதுவுமே கிடையாது, which means 0. புரியுதாடா? சோ இது ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இல்ல தவிர this is also said to be an equation. ஓகேவாடா? சோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னன்னா polynomial should be equated to 0. அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். இப்போ இத சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா what is solving a equation அப்படின்னா you are finding some value for x. Some value அப்படின்னா இந்த x க்கு infinite number of values can be substituted. But what will be the exact value? What is the solution? இந்த இடத்துல x க்கு எந்த வேல்யூ வந்தா கரெக்டா ஆப்டா மேட்ச் ஆகும் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா when you substitute the value for x, நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவா இருக்கணும், இந்த இடத்துல x க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு வரப்ப your final answer should be equal to 0. So that will be the solution of this equation. So quadratic equation அப்படின்றப்ப இந்த x க்கு நமக்கு எத்தனை சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னா you will definitely get two solutions. You will definitely get two solutions. ஓகேவா, x க்கு ரெண்டு வேல்யூ நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்போ the final answer will be 0. For example நான் சொல்றேன்டா, just இங்க வந்து இந்த வேல்யூ தான் வரும்ன்றதுக்கு நான் சொல்லல. இப்போ 4x square plus 3x plus 2 அப்படின்னா இந்த இடத்துல 4x squareக்கு நான் x க்கு -2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்ப -2ன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலோ இல்ல -3ன்ற வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண இந்த x இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண அப்படின்னா 0ன்ற ஆன்சர் வரும். இத தவிர நான் எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனாலும் 0 வராது. other than that வேற ஏதாவது வேல்யூஸ் வரும் அப்படின்னா இந்த -2 and -3 are the solutions of this equation. So solving this quadratic equation எனக்கு என்னென்ன கிடைக்குது, -2 -3 கிடைக்குது, which means x ஓட வேல்யூ -2 ஆவோ இல்ல x ஓட வேல்யூ -3 ஆகோ இருந்தா இந்த quadratic equationோட ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும், 0வா இருக்கும். புரியுதாடா? So this is called solving. Solving அப்படின்றது you are finding some value for x, the exact value for x, so that the equation becomes 0. புரியுதாடா? quadratic equation linear அப்படின்னா we will get the solution one solution only, but quadratic அப்படின்றப்ப you will get two solutions. So அதுலயே வந்து cubic-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா you will get three solutions. So இப்ப நம்ம பார்க்கிறது quadratic அப்படின்றதுனால you will get two solutions for this x value. So இது என்னென்ன மெத்தட்ல நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வரப்போற எக்ஸசைஸ்ல first வந்து factorization method. ஓகேவா, you will choose a factorization method and second one வந்து completing the square method. Second thing என்னது, completing the square. Just you know the terms. நம்ம இது என்னன்றது அந்த எக்ஸசைஸ் வரப்ப நம்ம இதனோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்ப்போம். Factorization, completing the square and very important method quadratic formula. Quadratic equation solve பண்றதுக்கு you have a formula, so you call that quadratic formula. சரியா, இது இன்னும் ஈஸி. quadratic formula பாக்குறப்ப இந்த solutions based, இதனுடைய nature based நீங்க வந்து ஒரு சில criterias பாப்பீங்க. ஓகேவா, so அது ஒண்ணு. So method of solving னு பாத்தீங்கன்னா you have three methods to solve this equation, quadratic equation: factorization, completing the square and quadratic formula. சரியாடா, this will be very important. quadratic formula உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ் ஆகும். சரியாடா, so இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டாவே பாத்துக்கலாம். வரப்போற எக்ஸசைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன்ல ஆரம்பிச்சு, அதாவது how to identify quadratic ஆரம்பிச்சு solving this quadratic equations பாப்போம் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லயும். So புரியுதாடா, what is meant by quadratic equation, what is the degree of the equation,
அதுக்கப்புறம் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது எதனால நம்ம அப்படி கால் ஃபார் அண்ட் சால்விங் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அதனுடைய மெத்தட்ஸ் என்ன, அது என்ன அர்த்தம் சால்வ் பண்றது அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுடா. அண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் என்ன இதெல்லாம் பார்த்திருப்போம். சோ உங்க புக்ல பாருங்கடா. சோ இப்ப நான் சொன்னதுதான் சொல்லிருப்பாங்க. ஓகே, சோ இதுல இருக்க இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். யூ கேன் ரீட் திஸ் ஒன்ஸ். ஓகேவா, புக்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்போதுமே ஒரு டைம் படிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்றது யூ ஷுட் நோ திஸ். ஓகேவா, யூ ஹவ் ஸ்டடிட் அபவுட் டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ். ஒன் டைப் வாஸ் a quadratic polynomial. சோ நம்ம சாப்டர் 2ல பாலினாமியல்ஸ் படிச்சிருப்போம். அந்த பாலினாமியல்ஸ்ல ஒரு டைப் quadratic polynomial. இந்த quadratic polynomial எப்ப ஈக்குவேஷனா கன்வெர்ட் ஆகும், when it is equated to 0. so simple. ஓகேவா, நீங்க படிச்ச அதே வேரியபிள் தான், coefficient தான், பவர் தான், டிகிரி தான். ஓகே, everything is same, only that the polynomial is equated to 0. when we equate this polynomial to 0 we get a quadratic equation. so quadratic equations real lifeல நீங்க எங்க பாப்பீங்க அப்படின்னா there are many examples குட்டி. பட் அதுல வந்து நம்ம எதை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறப்ப I'll explain those things. நம்ம எங்க quadratic equation அப்ளை பண்றோம்னு ஃபர்ஸ்ட் இது ஒன்னு மட்டும் புக்ல கொடுத்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள் I'll explain. இப்போ பாருங்க, ஏரியா ஆஃப் த ஹால் கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா ஆஃப் த ஹால்ல என்ன விஷயம் அப்படின்னா breadth வந்து they have given in x, in terms of x. ஓகேவா, if the breadth of the hall is x meters, length எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க, twice x. ஓகேவா, 2 times x plus 1 meter அதிகம். ஓகேவா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x வந்து நீங்க 4 மீட்டர்னு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா லென்த் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க, 2 times இது மாதிரி 2 மடங்கு இருக்கணும். ஓகேவா, சோ 2 into 4 plus ஒரு மீட்டர் அதிகம். அப்ப 8 plus 1 என்னது 9. சரியாடா, சோ 9 மீட்டர் இருக்கணும் லென்த். ஓகே, சோ இப்ப 4 மீட்டர் இப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும், இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த எக்ஸுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி வேல்யூஸ் வேணா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். சோ நீங்க வெறும் x இந்த 2x plus 1 அப்படின்ற இத டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு அர்த்தமே கிடையாது. ஈக்குவேஷன் அப்படின்றப்ப யூ ஷுட் ஈக்குவேட் இட் டு சம்திங். கரெக்டா, இல்ல அப்படின்னா பாருங்க, இப்ப x க்கு 4 எடுத்தேன் அப்படின்னா 2x plus 1 ஓட வேல்யூ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கும். x 5 எடுத்தேன் அப்படின்னா 2x plus 1 வேல்யூ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கும், 5 க்கு கரஸ்பாண்டிங்கா. சோ இப்படி கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். அது எப்ப நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்றோம்னா பாருங்க, இப்ப இந்த 2 இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப். So area அப்படின்றது calculate பண்றப்ப what is the formula for rectangle? Area of the rectangle L into B. கரெக்டா, L into B is nothing but இங்க வந்து என்னது L என்னது 2x plus 1. 2x plus 1 into B என்னது x. கரெக்டா, சோ இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்றப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், 2x square plus 2x. பாருங்க, x square அப்படின்றது இதுதான் இருக்குல்ல highest power. highest power வந்து 2 அப்படின்றதுனால டிகிரி 2ன்றதுனால this equation will be said to be a quadratic equation. and இது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்கன்னா 300 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. புரியுதாடா, இப்ப வெறும் இந்த 2x plus 1 x மட்டும் இருந்துச்சுன்னா x க்கு நம்ம இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகேவா, கரஸ்பாண்டிங் லென்த் அண்ட் பிரெத் வேல்யூஸ் will be obtained. பட் இங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த லென்த் அண்ட் இந்த பிரெத் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், இந்த ஏரியா எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும், 300 மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்ற வேல்யூக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். the area should be. அப்ப இப்ப ஈக்குவேட் பண்றப்ப நீங்க x க்கு எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா இந்த 300 க்கு ஈக்குவலா இருக்குன்றத பார்க்கணும். சோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், 2x square plus 2x minus 300 இங்க வரும் equal 0. இது ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருச்சாடா. சோ இப்ப எந்த வேல்யூ ஆஃப் x, for what value of x the equation, this total equation will be equal to 0. அத பார்க்கணும். சோ அந்த ரெண்டு x values தான் உங்களுக்கு என்னது solution of this equation. சோ இப்போ ஒரு ஹாலுக்கு இப்படி அவங்க ஜெனரல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க, பிரெத் x மீட்டர் என்ன அளவு எடுக்கிறோமோ லென்த் அது மாதிரி 2 மடங்கு பிளஸ் 1 மீட்டர் அதிகமா இருக்கணும். the total area should be 300 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ இத சால்வ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். since it is a quadratic equation you can give two options. x வேல்யூ வந்து ஒண்ணா இதுவா இருந்தாலும் இல்ல இதுவா இருந்தாலும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 or 5. நான் சும்மா சொல்றேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. இப்ப x வேல்யூ 4 மீட்டரா இருந்தாலும் இல்ல 5 மீட்டரா இருந்தாலும் the area will be equal to 300 மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூல எது வேணாலும் எடுக்கலாம். நம்ம எந்த வேல்யூ சூஸ் பண்ணி இந்த ரூமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், இந்த ஹாலை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். புரியுதாடா, சோ இதுதான் நம்ம ரியல் லைஃப்ல பார்க்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாப்பீங்க நீங்க. ஓகே வராமா, சோ சால்வ் பண்றப்ப the whole equation should be equal to 0. இதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு. So then பாருங்க, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் quadratic equationன்றது என்னன்னு பாருங்க, the power should be, the degree should be in their descending order. descending orderல இருக்கிறப்ப you will call it as a standard form of a quadratic equation. what will be the general form, ax square plus bx plus c. இது வந்து descending orderல இருக்கறனால you can call it as a
ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். புரியுதாடா? So this is a quadratic equation. Quadratic equation வந்து எப்படி frame பண்ணலாம்? ஒரு ரியல் லைஃப் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா how can we form a quadratic equation for that statement அப்படின்றத நம்ம இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல பார்க்க போறோம். So this will be the introduction. The exercise பத்தின videos will see in the upcoming videos. Okay, madam? Thank you.